आईओ बाबा गेंद फड़ ए ले बाबा ऐनक दे 2 नंबर होर वधा देगा तो चंगा रहेंगे। लो नाज़रीन ये जवान ज़्यादातर अपनी मोटरसाइकिल एक टायर से चलाता है ताकि अगला टायर कसन तो बच जाए। पिछले टायर ने फटकार के मारिया कि मामा मैं तेरा मतरेया टायर है। मरे अगे तो टायरां ने इको जिहा सलूक रखी। लो नाज़रीन ये नाल दियां सारियां कुड़ियां फट्टा चलाना सीख गई ने। ये पर अजे तक अपने वेट की वजह तो लेट है। हुण इधर उधर वेख रही है कि कोई मैनू लुक के वेख तो नहीं रहा और मुतमइन होने तो बाद इन्हें सोचा भी हुण ट्राई करदी हां। आए ते हुण महल्ले वालियां नूं बदवावां दे रही है भई उन्होंने मैनू रोकिया क्यों नहीं। नाज़रीन जे अज ये कामयाब हो जाती ना तो हाथियों नूं भी हौसला हो जाना सी भी ये कोई एडा काम नहीं। ये मुंडा खुशी च डांस कर रहा भी इन्हां दे घर नवीं वर्जिश वाली मशीन आई है। ओ आ लै इन्हें अपने वालों चलदी वैगन च छाल मारी पर मशीन ने कहा परा मर मेरियां सवारियां पूरियां ने। मोटे का जंप बंदा पूछे ओ मोटिया तेरा दरख्त ना मजाक हैगा सी। हुण इंज लम्मा पै गया जिवें खोते नूं फालज होया है। गड्डी का ड्राइवर तंग आ गया भई ये जवान पिछा नहीं छड्डन दा। उन्हें सोचा भी झटका मार के इन्हों तो मगरों लावां। हा वाह जी वाह। बंदा इस ड्राइवर नूं पूछे मामा उन्होंने दोवां नूं तो नहीं सिट सकिया हुण इसे गल ते हथ सिट। ड्राइवर की सोच माड़ी नहीं सी बस किस्मत माड़ी सी। क्यों है ना सही गल। इस हादसे च इहदी बुढ़ी का लक टुट गया तो हुण सोची पिया होना कि बुढ़ी सही करवावां कि गड्डी। इहो जे बच्चों तो तंग आके मावां चीज़ां उच्ची जगह रख देंदियां ने। ये लो हाँ ये शुक्र करे इहदे सिर ते कल्ला डब्बा डिगया है नाल ही रेडियो पिया सी वो नहीं किते डिग पिया। लो जी सर्दी बहुत पै रही है तो मछली बहुत महंगी। इस जवान ने सोचा भी दरिया ते लग गया जाके मुफ्त मच्छियां फड़ना पर बड़ी देर तक खलोता लेकिन एक मच्छी हथ नहीं आ रही। बेचारा मुफ्ते के चक्कर च अपने संड नूं भी मच्छी की दावत दे आया। हुण कुत्ते नूं धक्के दे रहा भी तेरी वजह तो मच्छी नहीं कोई आउंदा ही। ए आ गया। ऐसा बेवकूफ शिकारी सी नाज़रीन जिहड़ा मुफ्ते के चक्कर च ये भी भुल गया भई मच्छी फड़न लई कुंडी दे अगे भी कोई शै लाई दी। ये जो कुत्ते दे नाल कर रहा सी इहनूं की पता सी भी थोड़ी देर बाद मेरे नाल भी इहो जी हो जानी। इंज करके कुत्ता परेशान हो रहा भी विच लैन की गया है। हुण मामा पानी च तो वड़िया ही आ मूँह ही अड्ड के बह जा शायद मूँह च कोई मच्छी आ जाए। लो जी इनू कहते ने झूठा ऐदा। शाम पै गई सी बच्चे अपनी वारी डीकन दे ने ते इस लाश जही ने उन्होंने वारी नहीं दी। गया लै हाँ सुना नानी याद आई कि खाला आप ही दस दे। लो जी इहो जे बंदे होंदे जेड़े राह च केले का छिलका डिग्या वेख के टेंशन च पै जांदे आ कि ओहो अज फिर डिगांगे। ए भाई बच्चों नूं टाफियां वंडन आया लेकिन बांदरां नूं नहीं दे रहे। एक बांदरी कह रही भी मेरा भी तो निक्का बच्चा मैनू भी दे। है शाबाश हुण होई ना सारियां दी खुली दावत। बांदरी ने पूरे छापर ते ही मल मार लई। छोटा बांदर तो मायूस हो चुकिया सी। ਉਹਦੀ माँ ने कहा मरे सानू भी दे सानू की हजम नहीं होंदियां। भाई बांदरी नूं कह रहा भी एक अद्धी टाफी रख ला बाकी छापर ते छड्ड दे। बांदरी कह रही भी तू समझ ला सारियां वंडियां गईयां। ਇਹੋ ਜਿਹਾ जोड़ा होंदा ਜਿਹੜਾ बुढ़े माँ प्यो ਨੂੰ घर ਛੱਡ के ते जंगल 'ਚ मंगल मनाउण आ ਜਾਂਦਾ है। ਇਹ वाह बई वाह। ਇਹ लैला मजनू की जोड़ी गौर नाल वेख लो नाज़रीन इन्हां ने जीन मरन दियां नहीं इकट्ठे बिस्तर होण दियां कसमां खादियां। लो नाज़रीन एक मुंडा सकून नाल झूटे लै रहा ते दूजा खाम खा पंगे लै रहे हैं। हुण कर रहा ना ढिड 'च लत्तां खाण वाले काम। ये हुण तंग कर रहा ताकि मेरी वारी आवे। आ इन्हें सही काम किया। घंटे तो चवला मार रहा सी हुण इहदा मकसद पूरा हो गया। इहो जे काम दा इहो जिहा नतीजा वेख के बंदा बड़ा ही खुश होंदा है। इधर वेखो जरा नाज़रीन वाह 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 वाह। ये अपने वालों एक पॉइंट बनाउण लगे सी पर इन्हां नूं ये नहीं सी पता कि साडे थल्ले 3 पॉइंट आ जाने ने।
ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਲਿਫਟ ਬਣੀ ਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ ਜਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਿਫਟ ਅੱਗੇ ਟੋਏ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਐਡੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇ ਸਬਾਬਣਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੀ ਨੋ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਹ ਇਸ ਮਾਮੇ ਹੀਰ ਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕਲੱਬ ਦੀ ਫੀਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦਾ ਗੱਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਓਏ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਬਦਵਾ ਲੱਗ ਗਈ। 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਦਾ ਗੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਆਇਆ ਸੀ। ਓ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵੇਖਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਲ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਕੈਚ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੌਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਡਾਈ ਜੌਂਟੀ ਰੋਡ ਵਰਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੰਪ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਟਰਾਈ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਕਰੇ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪੁੱਟਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮੂਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲਿਆਉਨੇ। ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਮਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾ। ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਦਾ ਤਵਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏ। ਐ ਲੋ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮੂਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਜਰਾਂ, ਬਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ 2 ਸਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ, ਆਇਆ ਮਜ਼ਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਚੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਹੱਸਣਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧੋਬੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ। 1 ਮੀਟਰ ਤੇ ਟੱਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੀਟਰ ਕਿੱਡੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ।
ਲਓ ਬਈ ਗੋਲਫ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਗੇਂਦ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਇਹ ਆਉ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਡੀ ਨਾਮਰਾਦ ਗੇਮ ਆ ਗੋਲਫ, ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੇਂਦ ਤੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸੜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲਾਟਾਂ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾਏ। ਉਹ ਫੜੀ ਇਹ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਮਨਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਏਡੀ ਲਾਵਾਰਸ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ।